الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعل ونياتي به أستوفي من كل لداء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وشاتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى أما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة
فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Al-Isra 76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Jadi perjuangannya Kanjeng Nabi itu untuk menegakkan kalimat tauhid itu tidak cukup hanya perjuangan saja, namun harus dengan pengorbanan.
Jadi kalau berjuang harus berkorban. Perjuangan tanpa pengorbanan mustahil cita-cita akan tercapai. Jadi kalau cita-cita tujuan ingin cepat tercapai, berjuanglah dan berkorbanlah. Berjuang dan berkorban. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi. Dan hampir Kanjeng Nabi itu udah nggak kerasa, bukan hampir, malah terjadi di atas buminya sendiri, yaitu kota Mekah. Liyukhrijuka minha, dan orang kafir Quraisy itu menginginkan Kanjeng Nabi itu keluar dari negeri Mekah. Wa idzan, dan apabila itu terjadi, la yalbathuna khilafaka illa qalila. Kalau itu terjadi, maka orang yang mengeluarkan Kanjeng Nabi tadi dari negeri Mekah akan tinggal di negeri Mekah itu hanya sebentar saja, nggak lama. Ini menandakan bahwa apabila kita di sebuah kawasan, di sebuah daerah, di sebuah desa, di sebuah RT, apabila ada seorang yang soleh, ada seorang yang solehah, harus kita rawat, harus kita perjuangkan, harus kita korbankan. Jangan sampai orang yang soleh, orang yang solehah keluar dari desa itu. Jangan sampai orang yang baik keluar dari RT situ. Harus berjuang, sama-sama berjuang untuk mempertahankan orang itu. Jadi orang yang soleh, orang yang berjuang, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad, itu butuh sokongan, butuh dorongan dan support. Kalau sampai orang soleh, kalau sampai orang solehah keluar dari kawasan itu, alamat keberkahan tempat itu akan dicabut oleh Allah. Alamat barokah yang sudah diberikan di tempat itu berupa kedamaian, berupa ketenangan akan dicabut oleh Allah. Dan tidak akan lama, cuma sebentar akan turun, penyakit akan turun, kegundahan akan turun. Tidak lama, hanya sebentar. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Sunnah sudah. Jadi bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi sudah jadi ketetapan, sudah jadi kebiasaan, sudah jadi budaya bahwa Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan diperbuat seperti itu, akan diperlakukan seperti itu. Itulah perjuangan dan pengorbanan. Wala tajidu li sunnatina tahwila. Jadi ketetapan yang dibuat oleh Allah itu akan terjadi, dan itu tidak akan berubah. Selama ada utusan, pasti ada putusan. Setiap ada utusan, pasti ada putusan. Oleh sebab itu, aqimis shalah lidukis samsi ila ghasaqil laili. Aqimis shalah, maka dirikanlah sholat lidulukis samsi, mulai dari tergelincirnya matahari, ila ghasaqil laili, sampai terbenamnya, sampai datangnya malam hari. Wa Qur'an al-fajri, dan juga sholat fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mas'uda. Sesungguhnya sholat fajar itu, kan ada sholat fajar itu mas'uda, disaksikan,
disaksikan oleh seluruh malaikatnya Allah. Jadi sholat itu sudah diperintahkan, harus aqimis sholat, harus didirikan, harus ditegakkan. Mulai kapan? Lidulukis samsi, dari tergelincirnya matahari, yaitu waktu duhur, ila ghasaqil laili, sampai datangnya malam, gelapnya malam, maksudnya isya. Jadi mulai dari duhur, asar, maghrib, isya. Dan ditegaskan di sini wa Qur'anal fajri, khusus sholat subuh, sholat fajar. Makanya yang jadi barometer ukuran dari kita akan disukseskan oleh Allah dari dunia sampai akhirat adalah wa Qur'anal fajri, yaitu sholat fajar atau sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mas'uda. Sesungguhnya sholat fajar itu, sesungguhnya sholat subuh itu, karena ada sholat subuh itu mas'uda, disaksikan oleh seluruh malaikatnya Allah, termasuk malaikat rahmat yang siap-siap memberi rahmat. Atas siapa? Atas perintah Allah sudah. Makanya sholat subuh adalah barometer kesuksesan dari seseorang, barometer kebahagiaan dari seseorang, barometer dari keselamatan seseorang itu ada di sholat subuh. Makanya sholat subuh itu kita harus berjuang, semangat, supaya kita sholat subuhnya semangat. Apa yang harus kita lakukan? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Dari sepertiga malam, fatahajjat bihi, maka dirikanlah sholat tahajud. Untuk apa sholat tahajud? Nafilatan laka, sebagai tambahan bagi kalian. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Diangkat kemana? Maqaman mahmuda, kepada makom yang tinggi. Makanya untuk kita semangat dalam sholat subuh, karena sholat subuh adalah barometer kebahagiaan, barometer keselamatan, barometer kesuksesan dari dunia sampai akhirat. Maka sebelum sholat subuh kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk fatahajjat bihi, harus sholat tahajud sebagai tambahan, sebagai pemanasan. Kalau kita main bulu tangkis atau main voli, sebelum kita main kita harus pemanasan terlebih dahulu, yaitu sholat tahajud. Dengan sholat tahajud aja Allah akan mengangkat derajat kita ke arah maqaman mahmuda, makom yang terpuji, makom yang tinggi. Wa qur rabbi adhilni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi kalau kita mendirikan sholat tahajud, kalau kita mendirikan sholat maktubah yang 5 waktu, berdoa kepada Allah, jangan sampai lepas. Rabbi adhilni mudkhala sidqin, ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat yang baik, yang benar. Wa ahrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku ke tempat keluaran yang benar. Jadi masuknya harus benar, keluarnya harus benar. Masuknya membawa apa, keluarnya membawa apa. Jadi kalau di thariqah ini yang dinamakan sholat daim. Ke dalamnya membawa apa, keluarnya membawa apa, dan masuk dan keluarnya harus benar. Rabbi adhilni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqin. Berdoa sama Allah, minta kekuatan kepada Allah
untuk diberi kekuatan, untuk diberi keistiqomahan, kita selalu sholat daim. Masuknya harus benar, keluarnya harus benar. Masuknya membawa apa, keluarnya membawa apa. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan jadikan kami, ya Allah, jadikan kami dari min ladunka sultanan nasira. Jadi minta kekuatan, minta sultan kepada Allah. Nasira yang menolong. Jadi hanya dengan masuknya benar, keluarnya benar, hal itu yang membuat kita menjadi sultan, menjadi raja. Tidak bisa kita dipengaruhi, dibisiki oleh setan. Yang bisa menolong hanya itu. Supaya kita tidak dibisiki oleh setan yang durjana, setan rojim, yang terkutuk. Caranya kita harus masuknya harus benar, keluarnya harus benar. Terus itu lakukan dan minta kepada Allah, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah saya min ladunka, dari sisimu, sultan nasira. Jadi minta kepada Allah kekuatan yang berasal dari Allah. Kekuatan itu yang dapat menolong kita untuk berjihad, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dan katakan, ya Muhammad, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau datang kebenaran, wa zahaqal batil, maka akan lenyap kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Kenapa kok diulang-ulang? Zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Jadi kalau datang kebenaran cuma datang toh, tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan, mustahil. Wa zahaqal batil, akan lenyap kebatilan. Kalau kebenaran itu datang, terus kita perjuangkan, tidak putus-putus, mengorbankan kesenangan yang sesaat demi kebahagiaan yang abadi, maka wazahaqal batil, maka kebatilan itu akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya batil itu pasti akan lenyap. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami telah menurunkan Al-Qur'an, ma huwa sifa'u wa rahmatan lil mu'minin. Dengan Al-Qur'an itu akan menjadikan sifaun, penawar, obat, penyembuh, dan rahmatun, dan menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang yang yakin, bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu diturunkan akan menjadi sifaun, akan menjadi obat, menjadi penyembuh, menjadi penawar dari segala macam penyakit, wa rahmatun, dan rahmat bagi lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, yang yakin. Wala yazidu zalimina illa khusara. Sebaliknya tidak akan ada tambahan bagi orang yang zalim, bagi orang yang tidak yakin kepada Al-Quran, illa khusara, kecuali tambahan kerugian. Jadi kita harus yakin, mulai dari awal, mulai dari ayat 76 tadi. Kalau di sebuah tempat ada orang yang solehah, ramut, jaga, jangan sampai
dia keluar dari tempat itu. Kalau sampai keluar dari tempat itu, maka rahmat yang Allah berikan di tempat itu akan dicabut. Dan apa-apa yang ada di situ, ketenangan, kedamaian, tidak akan lama. Sebentar saja udah hilang, dicabut juga sama Allah. Dan itu menjadi sunnah, menjadi kebiasaan kepada Rasul-Rasul sebelumnya, Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah jadi ketetapan. Kalau sudah ditetapkan sama Allah, terus sampai Rasul, sampai Nabi yang terakhir akan seperti itu. Supaya kita berjuang, supaya kita bisa mengalahkan kemungkaran, kebatilan, syaratnya kita harus aqimis sholat, harus mendirikan sholat. Aqimis sholat lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Sholatnya ada 5 waktu, mulai dulu kisamsi, tergelincirnya matahari yaitu duhur, ila ghasaqil laili, sampai datangnya malam. Jadi mulai duhur, asar, maghrib, isya, wa qur'anal fajri, dan sholat fajar. Inna qur'anal fajri kana mas'uda, sesungguhnya sholat subuh itu, sholat fajar itu mas'uda, kana mas'uda, disaksikan oleh seluruh malaikat. Jadi barometer kesuksesan kita, barometer kebahagiaan kita, barometer keselamatan kita dari dunia ini sampai akhirat berada di wa qur'anal fajri, berada di sholat subuh, diawali sholat subuh. Kalau kita sudah bisa sholat subuh, menandakan bahwa perjuangan, pengorbanan sudah dimulai. Kalau kita sudah berjuang, kalau kita sudah berkorban, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan akan segera tercapai. Sebagai pemanasan sebelum kita bertempur, sebagai pemanasan kalau kita main, misalkan main voli atau main badminton, harusnya kita sebelum sholat subuh, wa minal laili fatahajjat bihi, harus kita sholat tahajud, nafilatan laka, tambahan pemanasan, asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau itu dilakukan, sholat tahajud saja, Allah akan mengangkat derajat kita maqaman mahmuda, terhadap maqam yang terpuji di bumi dan terpuji di langit. Dan terus berdoa kepada Allah, Rabbi adhilni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqin. Dan terus berdoa kepada Allah untuk tetap dimasukkan ke tempat yang benar dan dikeluarkan juga ke tempat yang benar. Jangan sampai putus, terus berjuang, terus berkorban. Jangan sampai kita terlena oleh kesenangan yang fata morgana. Ada kesenangan yang hakiki, ada kebahagiaan yang hakiki, yaitu di surganya Allah. Tatkala kita bertemu dengan Allah. Mudkhala sidqin, yang dimasukkan harus benar, wa ahrijni mukhraja sidqin, dan juga yang dikeluarkan harus benar. Yang masuk membawa apa, yang keluar membawa apa. Itu waj'alni min ladunka sultanan nasira, itulah yang akan menjadi sultan, menjadi pemimpin, menjadi kekuatan yang berasal dari Allah, nasiro, yang dapat menolong kita, menolong dalam kita berjihad melawan hawa nafsu, melawan diri kita sendiri. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil, katakan ya Muhammad, apabila datang kebenaran, wa zaqal batil, maka akan lenyap kebatilan. Innal batila kana zahuqa, memang kebatilan akan lenyap kalau ada perjuangan dan pengorbanan. Innal batila
kana zahuqa. Kalau ada perjuangan dan pengorbanan, sesungguhnya kebatilan itu akan pasti lenyap. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan Allah menurunkan Al-Qur'an, ma huwa sifaun, dengan Al-Qur'an itu dijadikan Al-Qur'an itu sifaun, menjadi penawar, menjadi obat, menjadi penyembuh dari segala macam penyakit hati. Wa rahmatun, dan Al-Qur'an itu menurunkan rahmat, menjadikan rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin. Wala yazidul zalimina illa khusara. Sebaliknya, apabila kita zalim, kita tidak beriman, kita ingkar, kita kafir terhadap Al-Qur'an, wala yazidul zalimina illa khusara, maka tidak ada tambahan bagi orang yang zalim, menzalimi dirinya sendiri, illa khusara, kecuali kerugian. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita tetap bisa melakukan mudkhala sidqin wa ahrijni muhraja sidqin. Adhilni mudkhala sidqin wa ahrijni muhraja sidqin. Kita minta kekuatan kepada Allah untuk apa? Mudkhala sidqin, yang masuk harus benar, muhraja sidqin, yang keluar juga harus benar, supaya terus diingatkan oleh Allah. Karena itu menjadikan senjata, menjadikan kekuatan yang asalnya dari Allah. Untuk apa? Untuk menolong kita. Kalau itu sudah diberikan oleh Allah, maka kita bisa melenyapkan wazhaqal batil, melenyapkan kebatilan, menghancurkan kebatilan, dan pasti kebatilan itu pasti hancur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah.